Students, welcome to the class. Today, I speak on the question number 33 of your second PUC question paper. In the previous class, I had spoken on the same question number 33. There I had told in 33 question number, you will have options to answer. You may choose report writing to answer, or you can go for speech writing. And in the last class itself, I had spoken on both the topics, speech writing as well as report writing. Regarding report writing, I had spoken on a bar graph. The given bar graph represents something and how we should write a report. And here in this class, I have taken the pie charts. Through pie charts also they represent something. Data will be represented, and you have to understand the data represented through the pie charts, and then you will have to answer the question, or you have to write a report in about 100 words. The question will be like this: the following pie charts represent the use of land in India for various purposes in the year 1960 and in the year 2000. Based on the information, write a report in about 100 words. The question will be like this. And after the question, you will be given the pie charts like this. Two pie charts will be there. This pie chart represents the use of land area in India for various purposes in the year 1960. And this one in the year 2000. And here I have written the percentage of land used for various purposes. And based on this information, we have to write a report in 100 words. Say, in the year 1960, agricultural land was 48%. That was reduced to 42 in the year 2000. The land area covered by forest area, 28%, reduced to 20%. Water bodies, 10% in the year 1960 and 7% in the year 2000. Human habitation, 3% in the year 1960, rose to 8% in the year 2000. Factories were set up in 3% of the land area, which rose to 10%. And transport developed in 3%, it rose to 10%. Waste land, it was 5% in the year 1960 and it was reduced to 3% in the year 2000. This is the data represented here, and we have to write a report in about 100 words. Use the same sentence for writing introduction. The following pie charts, they are used following. In the place of following, you can use the word given. The given pie charts represent the use of land in India for various purposes in the year 1960 and in the year 2000. That would be introduction. Okay. And after introduction, you go on writing the information in your own sentences. The sentences should be grammatically correct and to the point. Don't simply use unnecessary words. Okay. Write apt words, apt sentences. In the year 1960, 48% of the land was under cultivation. It was used for agriculture. And it was reduced to 42% in the year 2000 in this way. Okay. Write comparatively. You compare both the pie charts, how the land was used in 1960 and and in the year 2000. Okay. And don't just write the land used for various purposes in the year 1960 and later on in the year 2000. Don't write like that. Okay. You write comparatively. Then you can it will look good. Okay. And after writing this
data represented through the pie charts, you have to write conclusion, because here we can see the difference between these two charts, how the land was used in the year 1960 and in the year 2000. We can find a lot of differences. Okay, and so in the conclusion you have to write why such differences. There once again we can state that because of population explosion we have to do all those things. Okay, land was used for some other purposes, like agricultural land was reduced from 48 to 42%. The 6% of land was used for different purposes, maybe for human habitation, maybe for establishment of factories, maybe for development of transportation facilities. Okay. Like this you can go on writing just in 2 or 3 sentences. Okay. If you write the report writing in this way, which will contain introduction, then data presentation, and then conclusion, you will definitely get 5 marks. The sentences should be correct, and some report writings, sometimes you may not have to write conclusion. Okay, nowadays in recent question papers we find a single pie chart given. There you cannot write any conclusion, just you have to explain the data represented through the pie chart, that's all. Okay, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಅವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ 33ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಮತ್ತೊಂದಿರ್ತದೆ ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೀತೀನಪ್ಪ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ ಅದು ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಂಥದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಪೈ ನಕಾಶೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ, ವಿವಿಧ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ 1960ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. 60ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಶೇಕಡಾವಾರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. The given pie charts represent the use of land in India for various purposes in the year 1960 and in the year 2000. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮುಗಿತು, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಹ ಮುಗಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ 1-2 ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಏನು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ. 60ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು, 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಬಳಕೆ, ಆವಾಗ ವಾಕ್ಯದ ರಚನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ
40% ಅಷ್ಟು ಭೂಭಾಗ ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ 2020ರಲ್ಲಿ 42ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ 60ರಲ್ಲಿ 28% ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಡಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ 2020ರಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಕಾಡನ್ನ ಕಡಿತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಇದು ನದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು 10% ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 7% ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಜನವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ 3ರಿಂದ 8%ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. 3 ಇತ್ತು 8ಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ಗಳು 3% ಇತ್ತು, ಅದು ಸಹ 10%ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ 3 ಇತ್ತು, 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಗಳಿರಬಹುದಾಗಿದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿರಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಹಡಗು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂಥದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮುಂಚೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ನಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಏನಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಉಪಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಹ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಮುಂಚೆ 5% ಇತ್ತು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಹ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3% ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಹ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಹ ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 2 ಅಂತ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 60ನೇ ಹೇಗಿತ್ತು, 2020 ಹೇಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂತದಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಇಂದ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನು 1-2-3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀಬಹುದಾಗಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಾರ್ ಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ. 100 ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ, 100 ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10-12 ವಾಕ್ಯ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಬರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಹ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಎರರ್ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಅಂಕ 1 ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಇಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರ್ತದೆ, 5 ಅಂಕ ಪಡಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್